Now let us discuss about atomic number and mass number. So these concepts already you studied in your lower classes, atomic number and mass number. So if you consider an element in general as x, now element anna x anta takolva. Atomic number is represented by z. Atomic number is represented by z and mass number is represented by a. Mass number is represented by a. You can see here x represents element symbol, a represents mass number, z represents atomic number. So what is atomic number? What is atomic number? So atomic number is nothing but number of protons. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದ ಅದನ್ನು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್? ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸನ ಸಮ್ಮನ್ನು ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 6 represents atomic number and 12 represents mass number. 12 represents mass number. Let us see some other examples for atomic number and mass number. In this case you see, calculate the number of protons, neutrons and electrons in bromine. Okay, bromine. You are familiar with this concept. So bromine is given, bromine 35 and 80. I said Z represents atomic number, whereas A represents mass number. A represents mass number. Mass number is the sum of protons and neutrons, whereas atomic number is nothing but number of protons. Here they asked calculate the number of protons. So here atomic number itself indicates the number of protons. Therefore we can say the number of protons for a given element is 35. Then they asked number of neutrons. So mass number is given here. Mass number is given as 80. So we know that mass number is the sum of protons and neutrons. This is equal to 80. Protons we calculated, correct? Protons are 35, n is equal to 80. Okay. Now number of neutrons is equal to, that implies number of neutrons is equal to 80 minus 35. We will get the number of neutrons as 45. And one more thing is asked, calculate the number of electrons. You know that in neutral species, the number of protons is equal to number of electrons. So in neutral species, the number of protons is equal to number of electrons. Hence we can say that the number of electrons are also 35. Okay. Next question. How many neutrons and protons are there in the following nuclei? So first one given is C613. So number of protons are 6. Number of neutrons 13 minus 6. We will get number of neutrons as 7. Then in second one, oxygen 816. Number of protons are 8. Number of neutrons are 16 minus 8. Same. In this case, number of protons and number of neutrons are same. Then in case of magnesium, atomic number 12, mass number is 24. Number of protons are 12. Okay. Atomic number itself indicates the number of protons and number of neutrons 24 minus 12 we will get 12.
Then similarly iron is given, iron 26, 56, number of protons are 26 only. Here 26 represents atomic number, then mass number 56 minus 26 will give number of neutrons. Okay, 56, 30 as the answer. Then one more is given, strontium 38, 88. Okay, so number of protons are 38, number of neutrons 88 minus 38, 50. Okay, so that's about the number of protons, neutrons in that problem. Okay, one more question was given there. The number of electrons, protons, neutrons in a species are equal to 18, 16 and 16. Number of electrons are 18. Number of protons and neutrons are 16 respectively. Assign the proper symbol of the species. Assign the proper symbol of the species. Okay. So you know that X, Z, A. Now ಕೆಳಗಡೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಬರೀತೇವೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಬರೀತೇವೆ. ಓಕೆ, ನಾವೀಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಸಿಂಬಲ್ ಬರಿಬೇಕು, ಸೊ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಮಗೆ. ಎ ಈಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ 16 ಪ್ಲಸ್ 16, ಕರೆಕ್ಟ್, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 32. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆಸ್ 32. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಮಗೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿತು? 32. ದೆನ್ number of protons itself indicates atomic number. So Z ಎಷ್ಟಾಯಿತು? number of protons are 16. So here Z 16. 16 ಅಂದರೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ? It is sulfur, right? Sulfur. And one more thing is given, number of electrons as 32. Number of electrons as 18. ನೋಡಿ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಪ್ರೋಟಾನ್. ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಇರದ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅದರ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುವಂಥ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ 16 ಉಂಟು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 18 ಉಂಟು. ಅಂದರೆ ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಲಲ್ಲಿ 2- ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 2- ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದದು 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇವೆ. ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಆನಯಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ ಸಿಂಬಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? S 2- 16 32. ಓಕೆ, ಫೈಂಡ್ ದಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೌ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ 8, 15, 2-. We have to find out number of protons, that is equal to atomic number. So number of protons as 8. This is atomic number 8. Then number of neutrons. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 15. 15 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. 15 minus 8. So number of neutrons are 7. Then also they asked calculate number of electrons. Look at here, it is given charged species. Already ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, charged species ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 8
ಪ್ಲಸ್ 2 8 ಪ್ಲಸ್ 2 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಆದರೆ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ number of protons plus how many electrons are given as extra electrons. ಇಲ್ಲಿ 8 ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 8 ಪ್ಲಸ್ 2 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಟೋಟಲಿ 10 electrons will be there. So similarly you can calculate it for aluminum 3 plus ion. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಿದ್ರೆ ಐಸೋಬಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಐಸೋಬಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್. ಸೊ ಐಸೋಟೋಪ್ ಅಂದರೆ ಎಂತ? ಐಸೋಟೋಪ್, ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಆಟಮ್ಸ್ with the same atomic number but different mass number are known as isotope. The elements having same atomic number but different mass number is called as isotope. There are various examples, ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಐಸೋಟೋಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಪ್ರೋಟಿಯಂ, ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂ, ಟ್ರೀಶಿಯಂ. ಪ್ರೋಟಿಯಂ, ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂ, ಟ್ರೀಶಿಯಂ. So these are the 3 isotopes of hydrogen: protium, deuterium and tritium. Same atomic number but different mass number. Atomic number same ಇರ್ತದೆ but mass number ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ಬೋದು: 1H1, 1D2, 1T3, 1T3. ಓಕೆ, ಪ್ರೋಟಿಯಂ, ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂ, ಟ್ರೀಶಿಯಂ. ಈ ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಂತರ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುವ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೋರಿನ್ನ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2 ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಉಂಟು ಕ್ಲೋರಿನಿಗೆ. ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ 35, ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ 37. Look at here, number of protons are 17. Here also number of protons are 17. So isotopes andre same atomic number, the atoms having same atomic number but different mass number, 35 and 37 here. Okay, one more examples there. Carbon is given, isotopes of carbon. Carbon contains 3 isotopes: carbon 12, 13 and 14, and in detail it is given there. Look at 6 protons, 6 neutrons in carbon 12, and in carbon 13 6 protons and 7 neutrons, 6 protons and 8 neutrons in 14C isotopes. Okay, already I explained, as the mass number changes, number of neutrons also changes. So you can see here isotopes of carbon. Then here isotopes of oxygen is given. Oxygen 16 isotope and 18 isotope. 16 isotope and 18 isotope. Look at here, 8 protons and 8 neutrons in 16O isotope, and here 8 proton and 10 neutrons in 18O isotope. 18O isotope. And these are the isotopes of nitrogen. Nitrogen 14, 15 and 16, and here you can see the number of protons and number of neutrons. Like that you can give so many examples. Okay, then what about isobars? Okay, isobars are the atoms with the same mass number but different atomic number. Idu isotope ge ulta, isotope ge viruddhavagiruttade. Isobar definition adradu. Okay, isobars are the atoms with the same mass number but different atomic number. For example, here C614 and 7N14. Illi mass number same ಆಗಿರ್ತದೆ. ಐಸೋಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಐಸೋಬಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗಾನ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ,
ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ. ಆರ್ಗಾನ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ. ಆರ್ಗಾನ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಇದು ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಉಂಟು 40 ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ತದೆ 18, 19 ಆ್ಯಂಡ್ 20. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐಸೋಟೋನ್ಸ್. ಐಸೋಟೋನ್ಸ್ atoms of different elements which contain same number of neutrons. ನಾವು 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು: ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್, ಐಸೋಬಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಸೋಟೋನ್ಸ್. ಐಸೋಟೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಐಸೋಟೋನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ 8O16, ನೈಟ್ರೋಜನ್ 7, N15 ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ 6C14. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ, ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ 16 - 8 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 8, 15 - 7 8, 14 - 6 8. ಈ ಎಲ್ಲ ಕೇಸಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದು 8. ಅಂಥ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಐಸೋಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್: ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್, ಐಸೋಬಾರ್ಸ್, ಐಸೋಟೋನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಂತರ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಕಲಿಯಿರ್ಬೋದು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಬೋರ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್. ಬೋರ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ನಾವು ಜಾನ್ ಡಾಲ್ಟನ್ ಇದ್ದು ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಕಲ್ತೇವೆ, ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕಲ್ತೆವು, ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕಲ್ತೆವು. ನಂತರ ಈಗ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಬೋರ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕಲಿಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬೋರ್ಸ್ ಮಾಡೆಲನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬೋರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ಒಂದು ಮಾಡೆಲನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಂಶೋಧಿಸಿದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಥಿಯರಿಗಳನ್ನು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನಿಗೆ ಒಂದು ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್ ಉಂಟು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್. ಡ್ಯುಯಲ್ ಮೀನ್ಸ್ 2 ನೇಚರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ 2 ನೇಚರ್ಸ್? ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್. ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಈಗ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನನ್ನು ಕಲಿಯುವ, ಬೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಮುಂಚೆ, ಓಕೆ, ಬೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ, ಬೋರ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಂತರ ಬೋರ್ಸ್ ಮಾಡೆಲನ್ನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನಾವು ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಬೋರ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದು 2 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ. ಒಂದು ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ 2 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ಕಲೀಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಜೇಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿ 1870ರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ವೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಚಾರ್ಜ್ ಇರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಚಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ ಇರ್ತದೆ. ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್. ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗೆ ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. whenever a charged electrically charged particle, whenever an electrically charged particle is moving under acceleration, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸರ್ಟೇನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ electrical magnetic field and alternating electrical magnetic field and electric fields are produced and they are transmitted in the form of waves. ಅವುಗಳು ಕಿರಣಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರೆದ್ರು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್? What is electromagnetic radiation? So you have to write, when an electrically charged particles moves under acceleration, alternating electric field and magnetic fields are produced and they are transmitted in the form of waves, and that waves are known as electromagnetic waves or electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation. So this is the diagram. As you can see, the straight line indicates direction of propagation of wave. ಅಂದರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ನಂತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೆಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇವ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗೆ, ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ, alternating magnetic field ಇರ್ತದೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಅವುಗಳು ಲಂಬ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ರೀತಿಯ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ perpendicular to each other, also they are perpendicular to the direction of propagation of the particle, charged particle. Direction of propagation of the charged particle ಕೂಡ perpendicular ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಇವಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಆವಾಗ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್. ಯಾಕೆ? ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅವುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ? ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇವ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ವೇವ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ವೇವ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಬೇಕು, ಮೀಡಿಯಮ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್, ಅನ್ಲೈಕ್ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟರ್ ವೇವ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೀಡಿಯಮ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ನಿರ್ವಾತ ಅಂತ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ಯಾವುದೇ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನಿಲಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಮೂವ್ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ದೇ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎನಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ waves. Then there are many types of electromagnetic radiations which differ from one another in wavelength or frequency. ತರಂಗಾಂತರ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ವೇವ್ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ತುಂಬ ರೀತಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ತುಂಬ ರೀತಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಅವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತವೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ತದೆ? ವೇವ್ಲೆಂತಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್, ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಗುಂಪುಗೂಡಿಸಿದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ.
ಓಕೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ properties of cathode rays is important, properties of canal rays is important. Not only that, properties of electromagnetic radiations or electromagnetic waves is also important. Okay, first let us see once again properties. First one, the oscillating electric and magnetic fields are produced by oscillating charged particles which are perpendicular to each other, and also they are perpendicular to the direction of propagation of the wave. Second one, unlike sound waves or water waves, they does not require any medium for their propagation. They can move in vacuum also. There are many types of electromagnetic radiations which differ from one another in wavelength or frequency. These constitute what is called electromagnetic spectrum. All together we can join all those electromagnetic radiations and we can make electromagnetic spectrum. Different kinds of units are used to represent electromagnetic radiations. Okay, now let us study what are the different parameters we use to represent the electromagnetic radiation. First one is wavelength, tarangantara, distance between any two consecutive crust and troughs ಅದನ್ನು ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ವೇವ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ವೇವ್. ಇದನ್ನ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಫ್. ಓಕೆ, ಈ ಎರಡು ಕ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ಟ್ರಫ್ಸ್, is called as what? Wavelength. Is called as wavelength. Distance between two crust or two troughs is known as wavelength. ಓಕೆ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನಿ ಟೂ ಕನ್ಸೆಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಆರ್ ಟ್ರಫ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಸಿಂಬಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಅದರ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು, ವೇವ್ಲೆಂತ್ನ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಮ್ ಆರ್ ಮೀಟರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೆಂಟಿಮೀಟರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನ್ಯಾನೋಮೀಟರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಪಿಕೋಮೀಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಾರ್ಮಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಮ್ ಆರ್ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಮ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದ್ರದ್ದು? ವೇವ್ಲೆಂತ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಎಷ್ಟು ವೇವ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದು ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನಾವು ನ್ಯೂ ಅನ್ನುವ ಲೆಟರಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನ್ಯೂ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನ್ಯೂ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಅದರ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಹರ್ಟ್ಸ್. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿ 4 cycles per second. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಫ್, ಒಂದು ಕ್ರಸ್ಟ್, ಟೋಟಲ್ 2 ಕ್ರಸ್ಟ್ ಉಂಟು, 2 ಟ್ರಫ್ ಉಂಟು, 2 ಟ್ರಫ್ ಉಂಟು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು? 2 crust or 2 cycles per second, right? 2 cycles per second. This is the first cycle, second cycle. 2 cycles per second. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು 2 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 2 ಹರ್ಟ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಕಲ್, ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್. ಟೋಟಲ್ 4 ಕ್ರಸ್ಟ್, 4 ಟ್ರಫ್ ಬಂದಿದೆ. ಆರ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ 4 cycles per second. ಫಸ್ಟ್ cycle, second cycle,
third cycle, fourth cycle in 1 second. Therefore frequency is 4 hertz. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ in 1 second you will get 14 cycles per second. 14 cycles per second, so that's why you can call it as 14 hertz. So wave crest, wave trough, this is wavelength. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ 1 2, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಉಂಟು, ಅರ್ಧ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ number of oscillations are 2.5, therefore frequency is 2.5 hertz. I hope you understood. So this is frequency. Okay, ಇನ್ನೊಂದು velocity. Velocity is nothing but linear distance traveled by the wave in 1 second. Linear distance traveled by the wave in 1 second. ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ವೇವ್ 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಸಿ. ಅದರ ಯೂನಿಟ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ ನಿಮಗೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್? ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇವ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇವ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ಈ ಹೈಟನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಕ್ರಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟ್ರಫ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈಟನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಂತರ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೇವ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, wave number. What is wave number? The number of waves present in 1 centimeter length. Number of waves present in 1 centimeter length ಅನ್ನು ನಾವು ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ is given. Wave number is represented by nu bar, that is equal to 1 by lambda, 1 over lambda. 1 by lambda ಅನ್ನುವಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ವೇವ್ ನಂಬರನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ನ್ಯೂ ಬಾರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮೀಟರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4 ಸೈಕಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಇದರದ್ದು? 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೇವ್ ನಂಬರ್? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್. ಇಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ಗಳ ನಡುವಿನ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಕನ್ಸೆಕ್ಯೂಟಿವ್ ಟ್ರಫ್ಸ್ ಆರ್ 2 ಕನ್ಸೆಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕ್ರಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ 0.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಇದರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 4 ಸೈಕಲ್ಸ್ ಓವರ್ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? 4 ಸೈಕಲ್ಸ್ ಉಂಟು 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 2 ಸೈಕಲ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ರೈಟ್. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹಿಯರ್ 1 by 0.5. ನಿಮಗೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ ಆವಾಗ? 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 0.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ವೇವ್? ವೆಲಾಸಿಟಿ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗಳ ನಡುವಿನ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಏನು, ಸಂಬಂಧ ಏನು? ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ವೇರ್ ಸಿ is called velocity of light, nu is frequency, lambda is wavelength. Okay. ನಂತರ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, there are various kinds of electromagnetic radiations. All together we can call those radiations as electromagnetic spectrum. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ electromagnetic radiationsಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. Arrangement of different types of electromagnetic radiations in the increasing order of their wavelengths or decreasing order of their frequency, either in increasing order of wavelength or decreasing order of their frequency.
ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಗಾಮಾ ರೇಸ್, ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್, ಯು ವಿ ರೇಸ್, ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್, ದೆನ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಸ್, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್, ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್, ಲಾಂಗ್ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನ್ಯೂ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಹರ್ಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಲ್ಲರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಲರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಇದು ಯಾವುದೇ ರೇಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಲರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರಿಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು, ಆ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರಿಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಕಲರ್ಗಳನ್ನು. ಓಕೆ, all those colors are belongs to visible spectrum. We can watch those colors by our naked eyes. ನಮ್ಮ ಬರಿಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆ ಕಲರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ 7 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ರೀಜನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಯು ವಿ ಮತ್ತು IRಗಳ ನಡುವೆ, ಯು ವಿ ರೀಜನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್, ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೀಜನ್ಗಳ ನಡುವೆ ನಮಗೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಬರ್ತದೆ. ವಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಉಂಟು, ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಲರ್ಗಳು ಉಂಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ವಿಬ್ಜಿಆರ್ 7 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್. ವಿಬ್ಜಿಆರ್ 7 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್, ಯು ನೋ. ವೈಲೆಟ್, ಬ್ಲೂ, ಇಂಡಿಗೋ, green, yellow, orange, red. All these belongs to what? Visible light, which we can see by our naked eyes. Okay, illondu problem anna now solve maduva. Calculate the wave number and frequency of yellow radiations having wavelength 5800 angstrom. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಯೂನಿಟಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ. ಪ್ರಥಮ PUC ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗೋದಿದ್ರೆ CET ಇರ್ಬೋದು, ನೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು, JEE ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಯೂನಿಟಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವೇವ್ ನಂಬರ್ and frequency of a yellow radiation having wavelength 5800 angstrom. 5800 angstrom ಅಂತ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ 5800 angstrom. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಮ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 1 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಮ್ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು. 5800 ಇಂಟು 10 to the power -10 ಮೀಟರ್. ಅದನ್ನು ಮೀಟರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 10 to the power -10 ಮೀಟರ್. ಸೊ ನಾವೀಗ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಚ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/λ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವ 1 divided by 5800 into 10 to the power -10. 10 to the power -10. When you calculate that, you will get 1.72 into 10 to the power 6. 1.72 into 10 to the power 6. Lambda the unit ಮೀಟರ್. ಅದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಂದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ಮೀಟರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ವೇವ್ ನಂಬರ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಯೂನಿಟನ್ನು ಬರೀಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಯೂನಿಟನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಮರ್ತು ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. C is equal to ನ್ಯೂ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ನಮಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. C is velocity of light. Already I told velocity of light value. No, velocity of light 3 into 10 to the power 8 meter per second. Lambda ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ 5800 into 10 to the power -10 meter. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್
ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ 5.172 into 10 to the power 14 second inverse or hertz. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೈಲೆಟ್ ಟು ರೆಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ವಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಇಂದ ರೆಡ್ ಕಲರ್ನವರೆಗೆ ಇರ್ತದೆ. ವಿಬ್ಜಿಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದೀಸ್ ವೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್. ವೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿಬ್ಜಿಆರ್ ರೀಜನ್ 400 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಟು 750 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಸೊ ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ 400 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನ್ಯಾನೋ 10 to the power -9 ಮೀಟರ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತುಂಟು, ನ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ನ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಸಿ ಈಸ್ 3 into 10 to the power 8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 400 into 10 to the power -9 ಮೀಟರ್. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ 7.5 into 10 to the power 14 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆರ್ ಹರ್ಟ್ಸ್. ನಂತರ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇದ್ದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೈಲೆಟ್. ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 750 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ 750 into 10 to the power -9 ಮೀಟರ್. ಸೊ ನ್ಯೂ ಏನಾಯಿತು, ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಸಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ 3 into 10 to the power 8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 750 into 10 to the power -9 ಮೀಟರ್. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ 4.5 into 10 to the power 14 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ವಿವಿಧ ಭಾರತಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ದಿಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ at a frequency of 1368 kilohertz. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1368 kilohertz. ಕಿಲೋ 10 to the power 3 hertz, kilohertz. Calculate the wavelength of electromagnetic radiation emitted by the transmitter. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರಿಯರೇಂಜ್ ದಿಸ್, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಬೈ ನ್ಯೂ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ that is 3 into 10 to the power 8 meter per second and nu is given here 1368 kilohertz 10 to the power 3. Hertz is nothing but second inverse, so cancels with each other and the final answer will be 219.3 meter. 219.3 meter. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಥಿಯರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಥಿಯರಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಥಿಯರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಈ ಮೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಥಿಯರಿಯ ಲಿಮಿಟೇಷನ್, ಈ 4 ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನು, 4 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಏನುಂಟು ಅದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.